الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ منوالو آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور ہمارے اجتماع کو پورے عالم کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرماوے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرماوے اور شرور و فتن کے ختم ہونے کا ذریعہ فرماوے. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memuji kepada Allah dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berharap kedatangan tuan-tuan sekalian di tempat ini diterima oleh Allah SWT. Dan pertemuan kita pada hari ini, pada kali ini, setiap orang kedatangan mereka, pengorbanan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam dan jadi asbab hancurnya dan hilangnya kebatilan dan keburukan di seluruh alam. دوستو بزرگوں، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو نسبتیں لگا رکھی ہیں، اور نسبت جتنی اونچی ہوتی ہے، نسبت جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک بادشاہ کا لڑکا ہے تو اس کی نسبت بادشاہ کی طرف لگی ہوئی ہے، تو اس آدمی کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ پورے ملک کے اعتبار سے آئے گی، کیونکہ نسبت اس کے ساتھ بڑی لگی ہوئی ہے. اور ایک آدمی کسی درجی کا بیٹا ہے، کسی دھوبی کا بیٹا ہے یا کسی ڈاکٹر کا بیٹا ہے، تو اس کی جو نسبت لگی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری آئے گی وہ اس کے اعتبار سے آئے گی. تو نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. Hadirin yang mulia, setiap kita ada dua nisbah, yaitu nisbah yang kecil dan nisbah yang besar. Dan setiap nisbah itu, apapun yang kita dihubungkan dengannya atau dengan nisbah itu, maka sebanyak itu juga, sebesar itu juga tanggung jawab kita. Misalnya, satu orang dia adalah sebagai anak raja. Nisbahnya adalah dengan seorang raja. Dia sebagai anak raja. Maka kerja dia, tanggung jawab dia sebagai anak raja tentu berhubungan dengan bapaknya sebagai seorang raja. Maka kerja dia dan tanggung jawab dia pun adalah besar sebagaimana seorang raja. Maka karena dia dihubungkan dengan raja, anak seorang raja, maka tanggung jawab dia juga besar dibandingkan dengan anak seorang dokter misalnya, atau anak seorang penatu atau laundry. Jadi nisbah kita itu, apapun yang kita dihubungkan dengannya yaitu nisbah, maka kerja dan tanggung jawab kita pun sebesar nisbah yang kita dihubungkan dengannya. تو ہمارے ہر ایک کے ساتھ بھی دو بڑی نسبتیں لگی ہوئی ہیں. سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے. عبداللہ اس کا نام، کہ ہر انسان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے. تو اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر زندگی گزارے، کہ میری زندگی میں دین کیسے آوے، میں دین پر چلنے والا کیسے بنوں. یہ ہر ایک کی سب سے پہلی اپنی ذمہ داری ہے، بحیثیت اس کے کہ اس کے ساتھ نسبت لگی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. دوسری نسبت کہ ہر انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کے ناطے دوسری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اپنے پاس ہے اس کو لے کر دوسروں میں پھرے، اس کو دوسروں تک پہنچاوے. یہ بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا. یہ ذمہ داری دے کر حجۃ الوداع میں گئے ہیں کہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اگر کوئی انسان
इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है, अल्लाह के यहाँ उसकी हैसियत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा है तो उतना ही अल्लाह के यहाँ बेहैसियत है, उतना ही अल्लाह के यहाँ बेकीमत है। और अगर कोई इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी को पूरा करे और एक को पूरा ना करे, तो क्योंकि जिम्मेदारी दोनों चीज़ों की है, इसलिए एक का पूरा करना और एक का पूरा ना करना ये भी कल क़यामत के दिन पकड़ का जरिया बनेगी। ज़्यादा बोलने में कोई हरज तो नहीं? ज़्यादा बोलने में कोई हरज तो नहीं? और बोलो। अगर कोई इंसान खाली अपनी ज़ात से दीनदार बना कि मेरी ज़िंदगी में दीन आवे, मैं नमाजी, मैं रोज़ेदार, मैं हज करूं, कि अपनी ज़ात की फ़िक्र की, दूसरों की फ़िक्र नहीं की, कि ये भी पकड़ का ज़रिया बनेगी। एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, फला बस्ती पर जाओ और उस बस्ती को ऊपर तक उठाओ और ऊपर तक उठाकर उसको वापस नीचे देकर मार दो। तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, उसमें देख तेरा फला बंदा है जो तेरी इबादत करता है, तेरे हुक्मों को पूरा करता है, तेरी फरमाबरदारी में लगा रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके समीत उस बस्ती को उठाओ और उसके समीत पटक दो। क्यों? इसलिए कि मेरे अहकामात दुनिया में टूट रहे थे, मेरी नाफरमानी दुनिया में हो रही थी और उसके माथे पर बल तक नहीं आया। यानी वो एक जिम्मेदारी तो पूरी कर रहा था कि अपनी ज़ात से तो दीनदार था, लेकिन मेरे अहकामात दुनिया में टूट रहे थे तो उसके माथे पर बल तक नहीं आया। अच्छा, अगर कोई दूसरी जिम्मेदारी को पूरा करे, सारे मशवरे, सारे उसूल, सारी दावत, सारी चीज़ें दूसरों के लिए, और ख़ुद अमल के एतबार से अपनी ज़िंदगी खाली रहे, कि ये भी पकड़ का ज़रिया बनती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो बाद अहले दोज़ख, बाद अहले जन्नत अहले दोज़ख से जाकर पूछेंगे कि तुम दोज़ख में कैसे आए हो, जहन्नम में कैसे आ गए हो? हम तो जो जन्नत में गए हैं वो तुम्हारी बातों पर बतलाने की वजह से गए हैं, तुम्हारी बातों पर हमने अमल किया है तो उसकी वजह से तो हम जन्नत में गए हैं, तो तुम दोज़ख में कैसे आ गए? तो वो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। एक जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे कि दूसरों तक बात पहुंचा रहे थे, लेकिन खुद अमल से खाली थे। तो कहेंगे कि हम तुमको तो कहते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हर इंसान के साथ दो निस्बतें हैं और इन दो निस्बतों के साथ दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। उन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करने का हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये चीज़ डाल रखी है। Hadirin yang mulia, setiap kita diberikan dua nisbah, dan setiap dua nisbah itu ada dua tanggung jawab yang besar. Pertama, nisbah kita sebagai hamba Allah, yaitu bagaimana kedudukan kita sebagai hamba Allah, bagaimana seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bawa dalam kehidupan kita. Kita jalankan kehidupan kita ini berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam bahasa Urdu dindari. Jadi orang yang mengamalkan agama dengan sempurna. Ini nisbah yang pertama, hadirin. Sedangkan nisbah yang kedua, hadirin, adalah kedudukan kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam Hujjatul Wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang singkat ini, ballighu anni walau ayah. Tanggung jawab kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir walaupun satu ayat. Jadi apa yang sampai pada diri kita, apa yang telah kita amalkan dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita adalah menyampaikan itu kepada orang lain. Jadi hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-dua nisbah ini adalah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila kita tunaikan kedua-duanya, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendapatkan makam yang tinggi, dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan diberikan kepada kita bergantung sejauh mana kita tunaikan tanggung jawab ini. Tapi sebaliknya hadirin, apabila kita tunaikan satu nisbah, satu tanggung jawab, dan kita tinggalkan nisbah yang lain, kita tidak tunaikan tanggung jawab yang kedua,
maka hanya sekedar menunaikan tanggung jawab yang pertama dan merasa betul kita ada nisbah di situ sehingga kita sungguh-sungguh menunaikan tanggung jawab di situ. Sedangkan nisbah yang kedua, kita masa bodoh, kita tidak peduli menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, maka hadirin, hanya satu nisbah kita tunaikan tanggung jawab, meninggalkan nisbah yang lain, meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang kedua, akan menyebabkan tangkapan Allah nanti di hari kiamat, hadirin. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kita ketidak ditunaikannya tanggung jawab pertama sebagai agama, sebagai ahli agama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan tangkapan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Ya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga sebaliknya. Apabila kita membiarkan tanggung jawab yang pertama, hadirin, tanggung jawab yang kedua kita biarkan, tanggung jawab yang pertama kita kerjakan, tanggung jawab yang kedua kita tinggalkan, hadirin, maka ini juga membuat menjadi sebab tangkapan Allah di hari kiamat nanti. Dalam satu hadis, hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kepada kita, di mana Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat satu kampung yang penuh dengan maksiat, hadirin. Kemudian diangkat ke atas langit, setelah itu diturunkan kembali, dilempar ke bawah sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hadirin, Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Allah, ya Allah, di kampung itu ada hamba-Mu yang taat, yang senantiasa menyempurnakan hukum-Mu, ya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, angkat kampung itu beserta dengan orang itu, lempar ke atas langit, dari langit lempar ke bawah, bahkan mulailah azab itu dari si fulan, karena hukum-hukum aku di depan matanya ditinggalkan, agamaku terabaikan di depan matanya, tapi sedikit pun di dahinya tidak ada rasa risau bagaimana mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di depan matanya. Satu nisbah sebagai hamba Allah dia tunaikan, dia sempurnakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya sebagai hamba Allah. Tapi tanggung jawabnya, nisbahnya yang kedua, apa yang sudah kita amalkan, kita lihat di depan mata kita disepelekan, diinjak-injak, kita biarkan, kita tidak tegur orang-orang di depan mata kita, maka kelalaian kita menunaikan tugas yang kedua, nisbah yang kedua, menyebabkan tangkapan Allah di dunia ini pun terjadi. Sedangkan yang kedua, kalaulah kita menyampaikan kepada orang lain, kita duduk dalam musyawarah, kita berpikir bagaimana agama sampai ke ujung-ujung dunia, kita buat jaulah, kita buat khususi, tapi kita lupa diri kita. Kita hanya memperhatikan orang lain, bagaimana ada perubahan apa tidak di kampung kita, di negara kita, tapi lupa dengan diri kita. Sebagai nisbah yang pertama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dakwah terus kemana-mana, hadir dalam pertemuan apapun, tapi lalai memikirkan diri sendiri ada perubahan apa tidak. Dalam satu hadis diceritakan, tatkala ahli surga mereka melihat ada satu orang di neraka, kemudian mendatanginya dan bertanya kepadanya, loh kok ente di neraka sih? Bukankah kami masuk surga atas nasihat-nasihat dan target ente? Maka penduduk neraka tadi, satu orang itu menjawab, iya benar, saya di neraka karena saya mengajak kamu, tapi saya tidak mengamalkan apa yang saya ajak. Demikianlah hadirin, setiap kita punya dua nisbah. Satu nisbah dan di setiap nisbah itu ada tanggung jawab yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tunaikan, Allah akan berikan makam yang tinggi. Sebaliknya, kalau kita tidak tunaikan tanggung jawab dalam kedua nisbah itu, akan datang tangkapan dari Allah yang maha besar, yang kita tidak akan kuat, baik tangkapan di dunia maupun tangkapan di akhirat. Oleh itu semua kita hendaknya menyadari kedua nisbah tadi, dan semua kita bersungguh-sungguh menunaikan tugas dan tanggung jawab di atas beban yang diberikan atas nisbah itu kepada kita.
دوستوں بزرگوں، ان دونوں نسبتوں میں جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے دیندار بنے، اور دین آتا ہے زندگیوں میں یقین کے راستے سے۔ یہ ہماری یہ دعوت و تبلیغ والی جو محنت ہے، یہ اپنے یقین کو بنانے کے لیے ہے، یقین یعنی اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، کہ یہ ایمان، کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یوں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ نعمت کی قدر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے، میں نے کتنی بڑی دولت کھوئی ہے، میں نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 5 نعمتوں کی، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے کہ قدر کی چیزیں ہیں، اور ان 5 چیزوں میں زندگی کا پورا مجموعہ آ گیا۔ اگر آدمی غور کرے تو ساری چیز ان 5 چیزوں میں آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو، یعنی 5 نعمتوں کی قدر کرو، اس لیے کہ وہ چلی گئی پھر اب وہ واپس نہیں آتی، کہ اس میں کہ ایک زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے کہ وہ گئی اب وہ کسی قیمت پر واپس نہیں آنی۔ ایک یہ کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عبادت یہ اللہ کیا مقبول ہے، کہ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ اللہ کی جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے، اس لیے کہ اس میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، وہ آدمی اپنی خواہشوں کو قربان کر ایسی جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، تو پھر وہ جوانی کی عبادت اللہ کیا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ صدقہ خیرات یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مدرسوں پر اور اہل ضرورت مندوں پر۔ آج کل اسراف ہو رہا ہے خوب مسلمانوں کے اندر بھی، کہ ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں پر ضرورت نہ ہو، اور اپنے چونچلے اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں جس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو مالداری کی قدر کریں تنگ دستی سے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خالی اوقات کی قدر بتلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، ایسی 40 دن نماز پڑھے، تو اللہ کے طرف سے 2 بڑے پروانے اس کو ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ اس شخص کو مل رہا ہے جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ پتہ چلا ماشاءاللہ 30-40 جماعتیں بھی یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں، تو آپ حضرات نکلیں گے، یعنی یہ وقت کو فارغ کیا ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کوئی کام نہیں ہے، ہر وقت 24 گھنٹے مسجد ہی میں رہنا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے، وقت کو فارغ کیا ہے۔ اور اگر یہاں پر اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ آدمی 38 دن 39 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا رہا، ایک رکعت نکل گئی، ایک دن کی ایک تکبیر اولا نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ تو اس لیے اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہے، وقت کو فارغ کیا، یہ میں نے مثال کے طور پر بتلایا۔ تو خالی اوقات کی قدر مشغولی سے پہلے، اور صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔
कि ये 5 चीज़ें बतलाई हैं। इन 5 चीज़ों के अंदर कि ज़िंदगी का पूरा मजमुआ आ गया। अल्लाह ताला हमें इनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमावे। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hendaknya kita semua berfikir untuk mengenal nisbah kita masing-masing yang besar tadi dan menunaikan tugas dan tanggungjawab kita bersama yang kita dihubungkan oleh Allah dengan kedua nisbah yang besar tadi sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia. Kemudian setelah itu banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, hadirin. Kita tidak bisa menghitungnya nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, hadirin. Nah, iman ini harus diusahakan, hadirin, untuk mencapai hakikatnya. Nah, usaha dakwah dan tabligh ini nama lainnya adalah sesungguhnya usaha untuk menghasilkan hakikat iman. Karena dengan dasar iman inilah kita akan dapat menunaikan kedua nisbah tadi tersebut di atas, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadirin, beliau mengingatkan kita nikmat-nikmat selain nikmat iman itu begitu banyak sekali, hadirin. Tapi sayang, seribu sayang, nikmat yang demikian banyaknya, kebanyakan kita tidak tawajuh kepada nikmat itu. Sehingga suatu ketika nikmat itu tatkala hilang daripada tangan kita, baru kita mulai merasakan betapa hilangnya nikmat yang besar dari tangan kita, dari kehidupan kita. Kita akan menyesali setelah itu. Ini sebagai satu pertanda bahwasanya orang yang bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sesungguhnya hakikatnya di saat hilangnya nikmat itu baru orang akan sadar betapa besar nikmat yang Allah telah berikan kepada saya sebelum ini. Itu sebagai pertanda bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sebagian besar orang tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Ada 5 perkara, atas perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, hadirin, untuk kita gunakan nikmat itu sebelum hilang dari kehidupan kita. 5 perkara itu, hadirin. Dan inilah kunci bagaimana kita menjalankan kehidupan ini, hadirin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Syukurilah, gunakan kesempatan 5 ini baik-baik sebelum datang 5 yang lawan daripada nikmat itu. Artinya sebelum dihilangkan kelima nikmat itu, maka gunakan nikmat itu baik-baik. Yang pertama, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita, gunakan nikmat hidup sebelum datangnya kematian. Karena seorang kalau sudah datang kematian, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untuk itu masa hidup digunakan baik-baik untuk menunaikan kedua nisbah tadi sebelum datang kematian, sehingga tatkala datang kematian kita tidak akan bisa menunaikan kedua nisbah itu dengan sebaik-baiknya, hadirin. Yang kedua, gunakanlah masa sehat sebelum datang gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua. Karena tatkala datang masa tua, tulang-tulang kita sudah mulai melemah, tenaga kita sudah mulai melemah, kita tidak akan bisa berbuat banyak amal di saat masa tua. Masa muda pun adalah masa di mana nafsu dan syahwat kita demikian tingginya, sehingga kalau kita dapat mengontrol nafsu dan syahwat kita dalam buat amal, maka nilai daripada amal masa muda ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai amal yang dibuat masa tua, hadirin. Kita tahu bersama-sama 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan arsy Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang menggunakan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah gunakan waktu kosong sebelum datang masa kesibukan. Saya berikan permisalan, kata beliau, bagaimana pentingnya waktu kosong ini, yaitu dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, apabila seseorang tidak ketinggalan takbiratul ula selama 40 hari lamanya,
maka bagi dia diberikan dua jaminan kebebasan. Pertama, bebas daripada sifat nifaq. Yang kedua, bebas daripada api neraka. Lihat hadirin, ganjaran dan jaminan yang demikian besarnya yang diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang waktunya kosong, atau orang yang dapat mengosongkan waktunya. Tentunya kami dengar kemarin berita atau semalam bahwa dari pertemuan ini sudah terbentuk 40 jemaah yang akan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas orang yang sudah siapkan dirinya mau keluar di jalan Allah 4 bulan atau 40 hari, dia tinggalkan istrinya di belakang, anak-anaknya di belakang, handai tolannya di belakang, takaza-takaza untuk mengikuti perayaan-perayaan ataupun ziarah takziah orang-orang yang kena musibah di kampung halamannya. Semua dia terlepas daripada kesibukan itu, termasuk kesibukannya cari uang. Jadi 40 hari dia telah siapkan dirinya, dia telah kosongkan dirinya. Ini kesempatan yang sangat berharga untuk kita hasilkan kedua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu selamat dari sifat nifaq dan selamat dari api neraka. Kapan? Kalau kita selama 40 hari khut di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berserta dengan imam takbiratul ula. Seandainya minat ini kita tidak gunakan, kita tidak perhatikan waktu untuk kita dapat takbiratul ula beserta imam, selesai bayan wapsi 40 hari, pulang kita ingin menghasilkan itu lebih susah, lebih berat, karena di sekitar kita sudah ada istri dan anak, ada pekerjaan dan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang lainnya. Ini saya sampaikan kepada tuan-tuan, kata beliau, untuk menjelaskan betapa berharganya waktu kosong, dan yang kita gunakan waktu kosong itu sesungguh-sungguhnya untuk meraup amal sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya. Begitu juga yang selanjutnya, yang keempat adalah gunakan harta yang Allah berikan kepada kita sebelum datang kemiskinan. Karena dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita dapat gunakan untuk membentuk amal sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Kalau datang penyakit, kita tidak akan bisa berbuat banyak amal dibandingkan dengan masa sehat. Inilah hadirin 5 perkara, 5 kesempatan, dan kita gunakan lebih dulu, manfaatkan untuk membentuk amal dan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kita kepada 2 nisbah di atas tadi, sebelum datangnya 4 perkara yang lain yang akan sulit kita dapat tunaikan kedua tugas tadi. मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बेशुमार इनामात फरमा रखे हैं, और फिर दोस्तों बुजुर्गों, फिर हर नियामत का कल क़यामत के दिन हर आदमी से सवाल भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनामात अल्लाह ताला ने दी हैं, इसको जैसा चाहे, जहाँ चाहे, जिस तरह चाहे हम खर्च कर कर आ जाए, बल्कि कल क़यामत के दिन हर आदमी से इसके बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, के नेमतों के बारे में तुमसे कल को ज़रूर सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अनु मसूला, कि किन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। कि यहाँ तक आया है कि अगर ठंडा पानी हमें मुयस्सर हुआ है तो ठंडा पानी भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि इसके बारे में पूछा जाएगा। दरख्त से साया हासिल किया है धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, कि ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है कि इसके बारे में पूछा जाएगा, हर चीज़ के बारे। इसीलिए हदीस में आता है कि आदमी का कदम अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक उससे 4 सवाल न कर लिए जावे। कि पहला सवाल कि ज़िंदगी कहाँ गुजार कर आए हो, मजमूई तौर पर, कि ज़िंदगी के कैसी कहाँ गुजार कर आए हो, कैसी गुजार कर आए हो। फिर ज़िंदगी के अंदर जुज़ियात हैं, कि उसमें एक जवानी है, कि वो जवानी कहाँ गुजार कर आए हो, कितनी अल्लाह की इबादत में, कितनी उसके दीन पर फैलाने में, और कितनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में, कि जवानी कहाँ गुजार कर आए हो। और माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया कि हराम कमाया, जायज़ कमाया कि नाजायज़ कमाया। हलाल तरीके से कमाया, मेरा हो गया, मैं अब चाहूँ जैसे चाहूँ जिस तरह चाहूँ खर्च करूँ, कि नहीं, फिर उसको खर्च कैसे किया। तो माल कहाँ से कमाया, फिर कहाँ खर्च किया, और जो जानते थे उस पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल हर एक से
हर एक से पूछे जाएंगे और ऐसी जगह पूछे जाएंगे वहां ना तो कोई वकील काम आ सकता है, ना कोई झूठ काम आ सकता है। हर आदमी के सामने उसका रजिस्टर कर दिया जाएगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, कि रजिस्टर सामने कर दिया जाएगा कि अपना रजिस्टर पढ़ लो, अपना मुहासबा खुद करो। बल्कि कुरान तो यहाँ तक कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि आज के दिन हम उनके मुंह पर मोहरें लगा देंगे और उनके हाथ पैर गवाही देंगे कि मुझसे क्या क्या काम करवाए हैं। तो इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये इनामात अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमावे और इनको सही इस्तेमाल की तौफीक नसीब फरमावे। Hadirin yang mulia, nikmat-nikmat yang banyak sekali bagaikan cucuran hujan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sebanyak itu hadirin, jangan kita anggap kita bebas menggunakan nikmat itu setelah diberikan oleh Allah nikmat itu kepada kita. Tidak hadirin. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat itu hadirin? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Termasuk nikmat yang ada pada tubuh kita. Pendengaran kita untuk apa digunakan? Adakah digunakan mendengarkan yang tidak disukai Allah juga atau tidak? Penglihatan, untuk apa digunakan penglihat itu? Adakah penglihatan digunakan juga untuk perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah atau tidak? Hati yang Allah berikan kepada kita, ini pun akan ditanya. Kamu isi dari hati kamu, dalam hati kamu itu kamu isi gambar apa? Di hati kamu itu kamu letakkan siapa? Kamu bersandar kepada siapa? Ya. Dan pertanyaan itu hadirin ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat hadirin, di mana panasnya luar biasa, tidak ada naungan yang dapat menaungi kita pada saat pertanyaan itu. Dan tanpa penterjemah Allah langsung bertanya sama kita. Dan kaki kita nggak bisa berpindah dari tempat sebelum selesai menjawab 4 pertanyaan itu. Ya, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan global. Kehidupan yang saya berikan kepada kamu 60-70 tahun, kemana kamu gunakan? Adakah kamu gunakan untuk menunaikan nisbah kamu sebagai hamba dan sebagai umat akhir zaman? Atau justru kamu lupakan nisbah itu dan kamu sibuk memenuhi nafsu dan syahwat kamu selama kamu hidup? Kemudian setelah itu pertanyaannya berkisar pada perkara-perkara yang mendetail sekali. Tidak ditinggalkan satu perkara pun. Pertanyaan yang kedua adalah harta. Kau dapat dari mana? Bagaimana cara kamu mendapatkan harta itu? Adakah cara-cara yang aku tidak sukai atau tidak? Ya. Setelah harta itu ditanya, dari mana dapatnya, modalnya bagaimana, transaksinya bagaimana, niatnya bagaimana. Ditanya lagi, setelah dapat harta itu yang baik, tidak dilepas, tapi ditanya lagi, kemana kamu gunakan harta itu? Nah, ikut cara yang dicontohkan oleh Nabi aku utus atau ikut nafsu kamu sendiri? Berapa persen itu agamaku dan berapa persen itu nafsu dan syahwatmu? Ya. Kemudian satu pertanyaan lagi adalah kemana kamu gunakan ilmu yang sudah kamu ketahui? Wujud tidak ilmu itu dalam amal kehidupan kamu sehari-hari? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada saat itu alamnya hadirin, alam hisab hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, al-yawma nakhtimu ala afwahim. Ini mulut dikunci oleh Allah hadirin. Enggak bisa berbicara, tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukallimuna aydihim. Sebaliknya tangan-tangan kita ini jadi saksi hadirin. Kemana tangan yang digunakan memegang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arjuluhum, kaki-kaki kita juga jadi saksi hadirin. Bersaksi di hadapan Allah kalau kaki ini sempat dilangkahkan di tempat-tempat yang tidak disukai oleh Allah. Bima kanu yaksibun,
atas semua apa yang telah dikerjakan di dunia. Tidak cukup sampai di situ hadirin, tapi semua perbuatan kita di dunia ini yang ditulis oleh malaikat dihadirkan di depan mata kita hadirin. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Sekarang kalau tidak puas, baca sendiri catatan amalan kamu. Cukup kamu hitung ada merah-merahnya atau tidak. Hitung sendiri amalan kamu yang kamu lakukan di dunia. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa satu tetes air yang kita minum itu pun akan ditanya, digunakan untuk apa kekuatan satu tetes air itu. Bahkan nongkrong di bawah pohon supaya terhindar dari sinar matahari waktu istimewa maupun di tempat lain, sesaat nikmat berteduh di bawah pohon pun ditanya untuk apa itu waktu itu. Mari hadirin, kita hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita hitung adakah sudah kita gunakan nikmat-nikmat itu seperti yang dikehendaki oleh sang pemberi nikmat atau belum. तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों बुजुर्गों कि इनामात तो अल्लाह ताला के बेशुमार हैं, लेकिन इन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मरहमत फरमाई है वो ईमान की दौलत है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इसलिए कि आदमी अगर ईमान के बगैर इस दुनिया से चला गया और कल क़यामत के दिन अपनी जान के फिज़ीरे में दुनिया का सारा सोना चांदी देकर भी अपनी जान छुड़ाना चाहे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से उसकी जान नहीं छूट सकती। ये ईमान की दौलत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको रहमत फरमाई। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे अंदर से इस ईमान की कदर व कीमत निकल गई है, यह कम हो गई है। और कम इसलिए हुई है कि जो चीज़ आदमी को बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुजाहिदे के, बग़ैर कुर्बानियों के जो चीज़ आदमी को मिल जाती है, आदमी के अंदर उसकी कदर व कीमत कम होती है बनिस्बत उसके जो चीज़ आदमी मेहनत कर कर हासिल करता है, जिसके ऊपर आदमी का जान माल वक्त लगता है, जिसके लिए आदमी कुर्बानी देता है, जिसके लिए आदमी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, कि उसकी कदर व कीमत ज़्यादा होती है। और जो बग़ैर उसके हो जाती है कि उसकी कदर व कीमत कम होती है। क्योंकि ईमान कि हमें जैसे कहते हैं ना विरासत में कोई चीज़ मिल गई, कि ईमान हमें विरासत में मिल गया, ख़ानदान मुसलमान, दादा मुसलमान, बाप मुसलमान, हम मुसलमान में घर में पैदा हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान। इसलिए हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर इस ईमान की कदर कीमत कम है। इसीलिए हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर ईमान की कदर कीमत उतारी थी। और सहाबा के अंदर ये ईमान की कदर कीमत ऐसी उतरी थी कि फिर सहाबा ने इस ईमान के लिए, इसलिए कि आदमी के अंदर जब किसी चीज़ की कदर कीमत उतर जाती है तो आदमी उसके लिए अपनी सारी चीज़ झोंक देता है, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, उसके लिए कुर्बानी उसके पीछे लगा देता है, जिसकी कदर कीमत आदमी के अंदर उतर जाती है। तो सहाबा के अंदर क्योंकि ईमान की कदर कीमत उतरी हुई थी, इसलिए सहाबा ने अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, कुर्बानी और जो तकलीफें बर्दाश्त कर सकते थे उसके लिए सारी चीज़ की है। कि क्या कदर कीमत बतलाई हुजूर ने, कि ये कदर बतलाई ईमान वाले की कि जब तक ईमान वाला इस दुनिया में मौजूद रहेगा अल्लाह ताला इस सात व ज़मीन आसमान के निज़ाम को बाकी रखेगा एक ईमान वाले की वजह से। कि इस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों मुसलमान मौजूद हैं कि सब दुनिया से चले जावे और हम में से एक बाकी रह जावे तो हमारी एक की वजह से अल्लाह ताला इस सात व ज़मीन आसमान के निज़ाम को बाकी रखेगा। ये कदर बतलाई ईमान वाले की। और कीमत क्या बतलाई कि अगर राय के दाने के बराबर भी ईमान को बचा कर ले गए तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत मरहमत फरमाएगा। अब जिसका ईमान जितना ऊंचा होगा, जिसका ईमान जितना आला होगा कि कल क़यामत के दिन उसकी उतनी बड़ी जन्नत होगी। ये अल्लाह ने हमें दावत तबलीग वाला जो काम दिया है ये अपने ईमान को बनाने के लिए है, अपने अंदर के यकीन को बदलने के लिए है। कि जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है, अल्लाह की बड़ाई को बोलता है, सुनता है, सोचता है और उसकी दावत देता है तो फिर अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है। कि जब अल्लाह से होने का यकीन अंदर पैदा होता है तो वो ईमान होता है, वो ईमान है कि वो जो यकीन मंदा है। फिर बदन से निकलने वाले अमाल सही होते हैं। आज जो इंसान के बदन से निकलने वाले अमाल ख़राब हैं वो अंदर के यकीन की खराबी की वजह से है। इसलिए कि आदमी को जो चीज़ चलाती है अमल के एतबार से, आदमी जो चलता है अमल के एतबार से वो अंदर की ताकत से चलता है। हर चीज़ अपने अंदर की ताकत से चलती है।
कान अंदर की ताकत से सुनते हैं, जहाज अंदर की ताकत से उड़ता है। तो आदमी भी जो चलता है अमल के एतबार से वो अंदर की ताकत से चलता है। अंदर अगर यकीन बना हुआ होगा सही तो बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे, और अगर अंदर यकीन खराब हुआ तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल उसके एतबार से होंगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है, अपने अंदर के यकीन को बनाना है, जिसे ईमान कहते हैं। और ये जब आएगा जब हमारे अंदर ईमान की कदर और कीमत उतरेगी, और ईमान ये जब महसूस होगा जब हम इसकी मेहनत को करेंगे। क्योंकि आदमी जिस चीज़ की मेहनत छोड़ देता है उस चीज़ का यकीन और उस चीज़ के फ़वायदे वो उसके अंदर से निकल जाते हैं। और आदमी जिस चीज़ के लिए तरह कदम उठाता है अल्लाह ताला उसके रास्ते उसके सामने खोलते चले जाते हैं। ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कि जब तक बात नहीं मानी नबी की उस वक्त तक तो लड़ाइयाँ करते रहे, आपका मुकाबला करते रहे, और जब बात समझ में आ गई और कदम उठाया तो फिर जिस जगह जिस चीज़ के लिए कदम उठ रहा था अब उसकी मुखालिफत के लिए कदम उठ रहा है, और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। कि ये ईमान है कि जब आदमी के अंदर उतर जाता है तो फिर वो सारे तकाज़े ईमान के जो होते हैं उसको पूरा करने का उसका पूरा करना उसके लिए आसान हो जाता है। Hadirin yang mulia, tadi kami jelaskan berbagai macam nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung hadirin. Tapi dari sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman hadirin sekalian. Saya dan tuan-tuan semua kita diberikan nikmat besar ini hadirin. Tapi secara umum hadirin, orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat iman ini, kadar dan kimat daripada iman itu sama sekali tidak dipahami dan tidak disadari betapa besarnya kadar dan nilai daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau berkurang sekali nilai dan kadar daripada iman itu di dalam hatinya. Kenapa terjadi seperti ini hadirin? Kita semua sering dengar perkataan ini, bahwa sesuatu yang diusahakan maka barulah dia akan sadar nilai daripada perkara itu. Tapi kalau sesuatu itu tidak diusahakan, move gratis didapati, maka nilai daripada benda itu tidak ada dalam hatinya. Hilangnya pun tidak sedih, mendapatkannya tidak senang, hilangnya tidak sedih. Nah, kita ini secara umum seperti itu. Iman diperoleh asbab warisan, tanpa jerih payah, tanpa mujahadah, tanpa banting tulang. Sehingga kita mendapatkan iman ini, nilai daripada iman itu tidak tersentuh di hati kita, atau tidak ada dalam hati kita. Ini persoalannya hadirin. Untuk itu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita hadirin, beda dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hadirin mendapatkan iman ini dengan susah payah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan nilai kadar iman dan nilai iman kepada sahabat hadirin puluhan tahun lamanya, dan memahamkan nilai dan kadar iman ini bukan dengan teori, tapi di medan perjuangan dan mujahadah hadirin. Seperti contoh misalnya kadar daripada iman ini hadirin, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada setiap sahabatnya, bahwa selama di dunia ini masih ada orang beriman, apapun yang dia kerjakan, tidak ada amal lagi, tapi iman masih ada di dalam hatinya. Dia masih mengucapkan Allah, Allah. Maka 7 lapis langit masih tegak di atas kepalanya. 7 lapis bumi masih bisa diinjak oleh manusia. Perputaran matahari dan semua sistem kehidupan ini tetap berada di tempatnya, karena masih ada satu orang beriman. Yang lainnya udah mati. Ahli sholat, ahli zikir, sudah tidak ada di dunia. Dan tidak ada lagi amalan di dunia ini kecuali satu orang beriman itu. Maka harga kadar orang yang beriman seperti ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harganya apa? Dunia dengan segala isinya ini belum
belum lagi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai daripada iman ini di akhirat hadirin, Rasulullah SAW sampaikan juga kepada sahabatnya bahwa sekecil-kecil iman yang kamu jaga walaupun sebesar biji zarah dan kau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai daripada sebesar biji zarah iman itu Allah ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Sebaliknya hadirin, tatkala ahli-ahli neraka, orang-orang kafir dijebloskan ke dalam neraka, dan mereka melihat terakhir orang yang beriman sebesar biji zarah tadi dikeluarkan dari neraka, maka mereka pun berangan-angan seandainya seluruh dunia diberikan kepada mereka dan mereka korbankan satu persatu untuk mendapatkan nilai iman sebesar biji zarah itu, tetapi pengorbanan mereka pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nilai iman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahamkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tatkala qadar dan kimat atau nilai iman ini masuk ke dalam hati sahabat hadirin radhiyallahu anhum ajma'in, tenaga yang selama ini, kaki yang selama ini dilangkahkan, tangan, tenaga yang selama ini disalurkan, diulurkan untuk melawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menumpahkan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyebarkan kebatilan, untuk menghancurkan ahli tauhid, sekarang berbalik 180% hadirin. Seluruh tenaga, seluruh hidupnya, sisa-sisa hidupnya sekarang digunakan untuk menjaga jangan sampai satu tetes darah Rasulullah jatuh di muka bumi ini. Dan digunakan seluruh potensi yang digunakan selama ini untuk kebatilan, digunakan untuk menyebarkan yang hak di dunia ini hadirin. Hadirin, kapankah nilai iman, kadar iman masuk dalam lubuk hati sahabat yang paling dalam? Tatkala mereka berkorban hadirin, tatkala mereka bermujahadah hadirin, bersusah payah hadirin untuk perkara iman ini, berjibaku hadirin melawan nafsu dan syahwat mereka, mengikuti program yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di periode Mekah 13 tahun hadirin dalam medan dakwah ilallah. Untuk itulah hadirin, kerja dakwah dan tabligh yang Allah karuniakan kepada kita hadirin. Ini kerja dakwah dan tabligh juga hadirin adalah dalam rangka menumbuhkan hakikat iman ke dalam hati kita, supaya hakikat iman meresap ke dalam hati kita hadirin. Karena hadirin, apabila kita dakwahkan la ilaha illallah, dengarkan berkali-kali, berulang-ulang, berjam-jam, Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Selain Allah, tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Sedangkan Allah kuasa buat apa saja tanpa apa-apa. Tatkala ini yang kita dengarkan, jangan dengarkan yang lain. Dan mendengarkan itu dengan mujahadah. Capek-capekkan telinga kita untuk mendengarkan perkara ini. Kemudian apa yang sudah kita dengar, kita dakwahkan kepada setiap orang. Jumpa orang, katakan, saudara, selain Allah, tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Allah yang kuasa, selain Allah sok-sok kuasa. Ini yang kita dengar, ini yang kita dakwahkan hadirin. Nangis-nangis tengah malam dan pandang segala sesuatu dengan pandangan iman. Akhirnya Allah masukkan hakikat iman setelah proses mujahadah tadi hadirin ke dalam hati kita, maka akan keluar dari anggota tubuh kita amal-amal yang soleh hadirin. Hari ini kenapa keluar dari anggota tubuh manusia amal-amal yang salah? Karena ada yang koslet ruhnya hadirin. Ya, tatkala ruhnya rusak hadirin, maka penggunaan anggota tubuh pun jadi salah. Kalau ruhnya sahih hadirin, maka akan mengalir tegangan yang baik ke seluruh anggota tubuh, sehingga keluar daripada tubuh itu amal-amal yang soleh. Kata beliau, bahwa apapun yang kita jalankan dalam kehidupan ini berupa amal, itu akan dipengaruhi daripada kekuatan ruh, kekuatan iman. Jadi, manakala iman kita baik, maka pasti akan tertata kehidupan berdasarkan amal. Kita ingin buat amal yang baik, tatkala iman kita rusak, tidak akan mungkin terjadi amal-amal yang keluar dari anggota tubuh kita baik. Tatkala ruh kita belum baik, iman dengan hakikatnya belum masuk ke dalam hati kita.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر کیونکہ ایمان کی حقیقت اتر چکی تھی، اس لیے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کرتے تھے۔ صحابہ کے قصے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں تعلیم کے ذریعے سے، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، تعلیم کے ذریعے سے یہ قصوں کا سنانا خالی اس لیے نہیں ہے کہ چلے 4 مہینے میں نکلے ہیں تو تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا، یہ مسجد کا ایک عمل ہے تو تعلیم کو تو سننا ہی پڑے گا، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنیں اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں، اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے محنت کر کے، اور ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچ گئے محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ تو قصے سنائے جاتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایمان لائے اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی تو ایک عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبت، جو پریشانیاں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا ہاں امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی، کہے کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو ان تکلیف کو برداشت کریں۔ تو تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہوا لیکن ایمان اب سے اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے، ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ ایمان والا جو عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، آپ حضرات ہم سب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کی ہے، سنی ہے، اور تھوڑی قربانی بھی دی ہے، سردی گرمی کی، بھوک پیاس کی قربانی دیتا ہے آدمی۔ کہ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا ہے، اور مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے نیک عمل، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، یہ اصل ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، کہ جو عمل کر رہا ہوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہر معاملے میں ہم اس چیز کو دیکھیں کہ میرا اللہ کس سے راضی ہوگا۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے خوشی کا راستہ یہ ہے کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جو طریقہ ہے کہ وہ تمہارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن ہم ہر ایک کو اس طریقے کے مطابق دیکھیں گے، اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے، جس کی جتنی زندگی اس نمونے کے مطابق ہوگی اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی، اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی اس نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا۔ تو ہمیں بتلایا کہ تم زندگی گزارنے کا تمہارے لیے وہ طریقہ ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ کوئی کیا کہے گا، اگر میں ایسے اپنی بچی کی شادی کروں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں اس طرح زندگی گزاروں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے، کہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرنا، کہ مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ میں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی راضی ہو۔
तो अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना, ये हुजूर ने हज़रत अबू ज़र को नसीहत की थी। इसीलिए हमारे बड़े एक मरतबा हज़रत जी मौलाना इनाम अल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह इंग्लैंड में, लंदन में एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ रहे थे। एयरपोर्ट पर तो लोगों ने आकर कहा कि हज़रत आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग देखेंगे तो ज़रा अच्छा नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं समझेंगे, क्या कहेंगे। तो हज़रत ने फरमाया कि अगर यहाँ जमात से नमाज पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अगर यहाँ जमात से नमाज ना भी पढ़ी तो अल्लाह क्या कहेगा। कि अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की, कि हमें अल्लाह को भी तो कहना, मुंह दिखलाना है, हमें अल्लाह को भी तो जवाब देना है कि पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या कहेगा। तो अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोमिन के अपने नेक अमल का बदला दुनिया में नहीं चाहता, और मोमिन जो काम करता है वो अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करता है। इसीलिए जब फुतुहात का दरवाज़ा खुला अल्लाह की तरफ से, तो ये सहाबी जिन्होंने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं कि इस बात पर रोया करते थे कि कहीं हमारी तकलीफ़ों का, हमारी मुशक्क़तों का, हमारी कुर्बानियों का बदला हमें कहीं दुनिया में तो नहीं मिल रहा है, इस पर रोया करते थे। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hakikat iman masuk ke dalam hati kita, maka di dalam rangka menunaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah atau sebagai khalifah Allah, di dalam rangka menata kehidupan kita berdasarkan amal, maka apapun penderitaan dan kesusahan yang dihadapi, maka semua penderitaan dan kesusahan itu tidak akan bisa menghalangi kita buat amal, hadirin. Semua penderitaan dan kesusahan itu tidak akan dapat memberhentikan kita, menghalangi kita untuk mengamalkan agama dan mendakwahkan agama, hadirin. Ya. Dan ini kita dengar dalam kisah-kisah sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi sesungguhnya taklim itu bukan sekedar taklim. Taklim kita baca, taklim kita dengarkan kisah-kisah sahabat, bagaimana mereka menahan berbagai macam penderitaan dan kesusahan, namun mereka tidak meninggalkan iman, mereka tidak sedikit pun sekejap mata meninggalkan iman dan meninggalkan usaha atas iman. Taklim-taklim ini kita perdengarkan masa kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, adalah untuk membimbing kita, untuk mengarahkan kita, supaya kita juga tatkala mendapatkan berbagai macam kesusahan dan penderitaan, maka kesusahan dan penderitaan itu tidak akan bisa menakut-nakuti kita, menghentikan kita untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kisah Khabbab bin Al-Arat tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Coba tolong perlihatkan kepada saya apa penderitaan yang kau alami karena iman, disebabkan kamu mengucapkan kalimat iman dan usaha atas iman. Penderitaan apa yang kau alami?" Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat baju beliau dibuka, Khabbab dibuka, dan Umar bin Khattab mengatakan, "Tidak pernah aku melihat model punggung yang seperti engkau, wahai Khabbab. Coba tolong ceritakan apa yang terjadi pada dirimu waktu itu." Khabbab radhiyallahu anhu menceritakan bagaimana setelah memeluk iman, usaha atas iman, kemudian beliau ditarik oleh kuda, kemudian diletakkan badannya di atas bara api, sehingga bara api itu pun mati bercampur tetesan-tetesan darah dan nanah-nanahku, wahai Amirul Mukminin. Ya. Ada lagi sahabat yang dimasukkan ke dalam api, dimasukkan ke dalam air panas, yang mana tidak akan diberhentikan. Pilih 2 pilihan, kamu tinggalkan agama atau kami akan lepaskan kamu daripada, atau tetapkan kamu di atas penderitaan ini. Demikianlah berbagai macam model penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam usaha atas iman, sehingga iman dengan hakikatnya masuk ke dalam hati mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman tatkala dia buat usaha, orang yang beriman tatkala dia buat amal, tatkala iman hakikatnya telah masuk ke dalam hatinya,
Maka amal yang keluar dari anggota tubuhnya adalah amal-amal yang soleh dan disesuaikan dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amal kehidupannya 24 jam dari ujung rambut sampai ujung kukunya, dari tidur sampai tidur kembali, disesuaikan dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang bisa seperti itu? Hadirin, adalah orang-orang yang menjadikan akhirat tujuannya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Jadi kehidupan kita akan kita sesuaikan dengan kehidupan Nabi. Sunnah demi sunnah, langkah demi langkah, napas demi napas kita perhatikan bagaimana baginda Rasulullah SAW menjalankan kehidupan ini. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang menjadikan tujuan hidupnya adalah mencari ridhonya Allah. Orang yang ingin dapat Allah. Itulah yang bisa menjalankan kehidupan berdasarkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Orang beriman tidak ada keinginan sama sekali untuk meridhoi siapapun. Yang dia cari hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, juga orang beriman tidak mengharap sama sekali pengorbanannya, amalnya dibalas di dunia ini. Tidak, hadirin. Orang-orang atau sahabat yang buat penderitaan, pengorbanan seperti itu tadi diceritakan di awal. Tatkala Fathul Makkah, hadirin, materi sudah mulai berdatangan, benda-benda sudah mulai berdatangan, futuhat berdatangan, negara per negara masuk Islam, kekayaan demi kekayaan bertumpuk di Masjid Nabawi. Apa yang mereka lakukan, hadirin? Meneteskan air mata, hadirin. Sambil mereka berkata, jangan-jangan pengorbanan dan penderitaan kita di periode awal Makkah kemarin dibayar di dunia, di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang benar imannya, hadirin, tidak sama sekali berharap pengorbanannya, jaulahnya, musyawarahnya, dan semua usahanya dibalas di dunia. Kenapa? Karena dia tahu betul dunia sementara, sedangkan nikmat akhirat selama-lamanya. Yang didapati di dunia kecuping-kecuping, sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat yang Allah janjikan nanti di akhirat. Untuk itu orang beriman, pengorbanan dan kerjanya hanya berharap akhirat, dan dalam kerja dan pengorbanannya hanya menginginkan Allah, mencari ridha Allah, dan tidak ada kecantikan di dunia apapun, dan tidak ada kesusahan di dunia apapun yang bisa menghalangi niat dia untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Ghifari radhiyallahu anhu dinasihati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, muamalah kamu dengan Allah jangan sampai cacian orang yang mencaci menyebabkan kamu meninggalkan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Cacian apapun ditelan, dimakan, jangan merubah amal kamu." Hadirin, ini satu kisah yang berharga yang telah dijalankan oleh orang tua kita, Hadraji As-Salih Maulana Inamul Hasan rahimahullah, rafa'allah darajatahu, nawwarallahu marqadahu, di mana waktu tazkir beliau ke London dan sedang menunggu di waiting room di airport, tiba-tiba datang waktu sholat. Maka beliau perintahkan kepada rekan-rekannya untuk membentangkan sejadah dan mulai sholat di pinggir-pinggir waiting room tersebut. Ada beberapa teman masyayikh yang mengingatkan beliau, "Hadradi, kalau kita sholat di sini, nanti orang bilang apa?" Di atas kalimat inilah Hadraji berkata, kalau kita sholat, orang bilang apa? Kalau kita tidak sholat, nanti Allah bilang apa? Nah, kita milih yang mana? Lihat kata orang atau kata Allah? Kalau kita nggak sholat, kita takut-takut orang ngata-ngatain kita soalin ya. Tapi kalau kita nggak sholat, Allah bilang kita apa? Olehnya itulah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena di sini, wahai Abu Dzar, janganlah sampai hubungan kamu dengan Allah terhenti gara-gara orang marahi kita,
gara-gara orang caci maki kita. Tidak seperti itu. Hubungan kita dengan Allah karena Allah, semata-mata untuk Allah, menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. تو میں عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے ایمان کے خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو بھی قربان کیا ہے. آدمی برداشت کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، اور کوئی چیز آتی ہے مقابلے پر تو اس کو قربان کرنا. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں. اب ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف بادشاہت ہے. قربانی کا وقت ہے کہ بادشاہت ہے، بادشاہت مل رہی ہے ایمان چھوڑنے پر، کہ میں آدھی بادشاہت تم کو اس بات پر دیتا ہوں کہ تم ایمان چھوڑ دو. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں ہے. تو اسی وقت جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں، پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہے سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ کہ قربانی دی ہے کہ کہاں ایمان اور کہاں یہ دنیا. اس کی حیثیت کہ اس کی حیثیت تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کتنا بڑا ہر آدمی جانتا ہے، اس کا بھی پر اور اس کے بھی برابر، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا. لیکن یہ حقیقت ہمارے اندر اترے، اللہ کرے یہ حقیقت اترے گی تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. ایمان کی حقیقت اترے گی تو ایمان کے تقاضوں پر چلنا آسان ہوگا. دنیا کی جو اصل چیز حقیقت ہے وہ اندر اترے گی تو اس سے گھین اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. دنیا کو بقدر ضرورت رکھنا آسان ہوگا، اور ایمان کہ جو اس کے اصل تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا آسان ہوگا جب ان دونوں چیز کی حقیقت ہمارے اندر اترے گی. کہ صحابہ کے اندر یہ چیز اتری ہوئی تھی کہ اسی وقت جواب دیا کہ آدھی نہیں، ارے پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. پھر اتنا ہی نہیں کہ چھوڑ دیا ہو کہ اچھا نہیں مانتے تو گھر چلے جاؤ، کہ نہیں دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ایمان والوں کو. قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، تو تم آزمائش نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش آتی ہے. ہاں آزمائش آتی ہے اس کے ایمان کے اعتبار سے. جو آزمائش ہے، جو امتحانات صحابہ کرام پر آئے تھے وہ آزمائش ہم پر نہیں آئیں گی کیونکہ ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں. لیکن حالات آتے ہیں تو ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ ایمان والا حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتا ہے. اور جو غیر ہیں یا کمزور ایمان والے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں. اور جب حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے رہتے ہیں. اور ایمان والا کہ حالات کا مقابلہ اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کرتا ہے، کیونکہ حالات آئے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے حالات لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے. کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، ہمارے طرف لوٹو، ہمارے طرف لوٹنے والے بنو. تو ایمان والا حالات سے متاثر ہو کر پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو وہ قحط اتنا پڑا کہ اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فراست تجھے عطا فرمائی تھی اللہ نے کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ یہ چیز ہمیں ملی ہے اصول کہ آدمی کا جو بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اگر اس میں مشورے سے کام کرتا ہے تو وہ نامراد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کوئی رہبری کرتے ہیں اس کی طرف، اس کے لیے۔ تو فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں یہ بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، بارش رکی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، ادھر ادھر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے، حالات تو اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے ہم سے؟ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی سبب سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق، اس لیے آپ دیکھو گے اس وقت دنیا میں جتنے برے حالات چل رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اسباب کی بھرمار ہے، اسباب ہیں، ہر طریقے کا سبب موجود ہے، یعنی آسانیاں ہیں، لیکن حالات پھر بھی بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات نیچے آئیں گے، ویسے فیصلے نیچے آئیں گے۔ اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے اللہ کے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے، جیسے اس وقت چل رہا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ان حالات کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، ہر مسلمان اپنے لیے، اور کیونکہ ہر مسلمان پوری امت کے ذمہ دار ہے تو پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کریں اور پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا تھا، تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، آج ہم نے اور پوری امت نے اس مقصد کو کھو دیا ہے، اس مقصد کو پیچھے ڈال دیا ہے، ہم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے تجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya beliau juga katakan kepada kita, bahwa iman yang Allah berikan kepada sahabat itu juga iman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sama hadirin. Iman al-mawjud. Tapi sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah gunakan harta dan diri yang Allah titipkan kepada mereka untuk usaha atas iman, supaya mengenal kadarnya iman, nilainya iman, sehingga hakikat iman itu telah masuk ke dalam hati mereka, sehingga mereka telah sampai kepada level keimanan yang tinggi sekali. Sebaliknya, manakala kita tidak gunakan harta dan diri yang Allah titipkan kepada kita untuk iman, untuk mendapatkan hakikat iman, hanya digunakan untuk cari duit terus, akhirnya kita sampai derajat penurunan iman sampai kepada di bawah tanah lagi, sampai yang serendah-rendahnya. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tatkala mereka usaha atas iman mereka, menggunakan harta dan diri mereka untuk mendapatkan hakikat iman. Tadi faktor pertama dikatakan bahwa mereka akan diperlihatkan kejayaan dalam amal. Mereka mulai menata kehidupan berdasarkan amal, sehingga anggota tubuh mereka mengeluarkan amal-amal yang Allah ridhoi, yang Allah sukai, amal-amal yang soleh. Kemudian mereka menahan berbagai macam penderitaan,
penderitaan dan kesusahan di jalan iman tidak bisa memberhentikan mereka dari memproduksi amal, baik yang berhubungan dengan abadiyat maupun yang berhubungan dengan kedudukan sebagai umat akhir zaman, umat yang terbaik, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua penderitaan dilalui, semua penderitaan dilewati hadirin, dan tidak mengurangi sedikit pun hadirin amal-amal mereka. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka sekalipun, mereka rela menahan berbagai macam penderitaan dan kesusahan, tapi mereka tidak rela melihat iman mereka keluar dari kehidupan mereka. Yang kedua hadirin, yang ketiga, tatkala beradu hadirin, tuntutan iman dengan tuntutan dunia, ya, permintaan menghasilkan kerajaan, harta, benda, wanita yang cantik, dengan tuntutan iman mereka, maka mereka dengan mudah sekali, tanpa mikir-mikir Pak, mereka akan dahulukan tuntutan iman, mereka akan mendahulukan keinginan-keinginan iman mereka. Seperti kisah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang sering kita dengar. Tatkala tertangkap dia oleh Raja Nasoro, kemudian diikat tangannya, kemudian disiapkan hadirin hukuman untuk dia, azab untuk dia. Tapi sebelumnya ditawarkan kepadanya, lalu pilih yang mana? Tinggalkan iman kamu, lepaskan agama kamu, saya akan kasih kamu separuh kerajaan saya, dan anak saya kawinkan sama kamu. Separuh kerajaan kamu kuasai. Tanpa berpikir panjang lagi Pak, langsung menjawab, jangankan separuh kerajaan, seluruh kerajaan kamu kasih. Jangankan seluruh kerajaan kamu, seluruh kerajaan Arab yang ada ini dikasih kepada saya, sekejap mata pun saya tidak akan bersedia tinggalkan iman saya. Ini bukan sekedar menahan berbagai macam penderitaan dan kesusahan. Kalau tabrakan tuntutan dunia dengan tuntutan iman, kalau beradu antara tuntutan-tuntutan nafsu dan syahwat dengan tuntutan-tuntutan ruh, maka dengan cepat mereka bisa membaca mana manfaat yang lebih besar, mana keuntungan yang lebih besar, maka dia akan mendahulukan tuntutan ruh, walaupun seluruh wanita yang cantik, seluruh kerajaan di tanah Arab, seluruh harta kekayaan tidak akan doyan, sekejap mata sekalipun tidak akan digunakan untuk melepas keimanan mereka. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah ini yang kita perlu usahakan bersama-sama hadirin. Bagaimana hakikat iman itu masuk dalam kehidupan kita, sehingga penderitaan-penderitaan kita anggap angin lalu saja, tidak ada masalah. Semua dilewati dengan seksama hadirin. Dan tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran apapun daripada keduniaan ini tidak akan kita gubris, tidak akan menarik perhatian kita. Kita akan terus dalam perjuangan ini hadirin, dan akan menanamkan hakikat iman dalam hati kita. Hadirin Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan yang harus kita cari hadirin, yang harus kita usahakan bersama. Bagaimana hakikat iman itu masuk ke dalam hati kita, sehingga penderitaan dan kesusahan kita lewati, dan tawaran-tawaran dunia tatkala teradu tabrakan dengan tuntutan iman, kita lebih dahulukan tuntutan iman hadirin. तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं किस्सा सुना रहा था अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, कि दूसरी चीज़ उनको धमकी दी। बादशाह ने एक देग मंगाई, उस देग के अंदर पानी खोलाया, और जब पानी खूब खोल गया तो बादशाह ने कैदियों को बुलाकर उनके सामने उसमें डलवाया और ये कहा कि ये तो ईमान से फिर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी इसमें डाला जाएगा। तो वो कहने लगे कि तुझसे जो हो सके वो तू कर ले। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको इसमें डाल दो। जब ले जाने लगे तो वो सहाबी रोने लगे, तो इसकी इत्तला की गई बादशाह को कि वो सहाबी तो रो रहे हैं। बादशाह ने समझा कि वो डर गए हैं, फिर बुलाया और उनसे ऊपर नसरानियत को पेश किया। तो वो सहाबी कहने लगे कि मैंने तुझसे कहा था जो तुझसे हो सके वो तू कर ले। कैसे फिर रो क्यों रहे थे? कि मैं तो इसलिए रो रहा था कि मेरे बदन के अंदर एक ही जान है, वो जान इस देग में डाली जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं तो इसलिए रो रहा था काश मेरे रुए में जान होती
اور میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. کل قیامت کے دن اللہ پوچھتا، اے حذیفہ دنیا سے کیا لایا؟ تو میں کہتا اللہ جتنی تو نے مجھے جانیں دی تھی میں سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں. دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ سے بھونے کو بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر کہ جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا hua ہے. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kisah Abdullah bin Hudzafah tatkala ditawarkan untuk tinggalkan agamanya, kalau tidak diazab, dimasukkan ke dalam luapan air panas yang sudah disiapkan. Hadirin, diberikan kesempatan untuk berpikir, tetapi Abdullah bin Hudzafah hadirin meneteskan air mata. Pemandangan itu dilihat oleh para pengawal-pengawal raja dan diberitahu kepada raja bahwa sahabat Rasul ini sudah mulai ketakutan, sudah meneteskan air mata. Maka dipanggil, bagaimana saudara, siap tidak kamu tinggalkan agama? Tatkala air panas sudah disiapkan di depan matanya, maka sahabat tadi menjawab, Abdullah bin Hudzafah menjawab, wahai raja, saya bukannya takut badan saya ini dimasukkan ke dalam luapan api yang panas ini, air yang panas ini. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Terus kenapa kamu menangis? Saya menangis karena kesempatan yang berharga ini. Saya hanya bisa korbankan nyawa saya sekali saja, karena nyawa Allah kasih saya satu. Jadi saya berangan-angan, seandainya nyawa yang Allah berikan kepada saya sebanyak bilangan bulu-bulu dan rambut-rambut dalam tubuhku, akan aku penuh bangga dan kebahagiaan kukorbankan satu persatu nyawa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pun satu lagi hadirin, kemuliaan daripada hakikat iman. Bahwa hakikat iman kalau sudah kita dapati hadirin, jazbah kita, jangankan korbankan harta dan diri, nyawa pun kita siap kita korbankan hadirin. Dan pengorbanan nyawa ini akan ada kesiapan dalam diri kita dengan berkat dakwah ini. Kerja dakwah dan tabligh inilah akan membentuk jazbah dalam diri kita, siap korbankan nyawa demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. जब हमारा ईमान बनेगा, अंदर का यकीन बनेगा, तो फिर बदन से निकलने वाले अमाल भी सही होंगे. जैसे मैंने कहा था कि बदन से निकलने वाले अमाल की खराबी अंदर की यकीन की खराबी की वजह से है. सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन कि फरमाते हैं कि तअल्लमना ईमान सुम्मा तअल्लमना कुरान, कि पहले हमने ईमान को सीखा है, ईमान को बनाया है. सुम्मा तअल्लमना कुरान, फिर कुरान को सीखा. कुरान यानी शरीयत, दीन. कि जब ईमान बन गया तो फिर दीन पर चलना आसान हुआ. फिर दीन पर चलने में कोई रुकावट आई तो उस रुकावट को भी आप बर्दाश्त करना और उस रुकावट को हटाना भी, इसलिए कि दीन पर चलने में रुकावटें आती हैं. दीन पर चलने में रुकावटें आती हैं, तो जिसका ईमान बना हुआ होगा तो वो उस रुकावट को आसानी से हटा लेगा. और अगर ईमान बना हुआ ना होगा तो फिर वो रुकावट दीन में चलने में परेशानी पैदा करेगी. एक मर्तबा रुकावट कहाँ आती है कि एक जगह ख्वाहिश आती है, एक जगह हुक्म आता है, कि एक हुक्म है, एक ख्वाहिश है. अब अगर ईमान बना हुआ होगा तो आदमी हुक्म को पूरा करेगा, ख्वाहिश को कुर्बान करेगा. और अगर अंदर का यकीन बना हुआ ना होगा तो आदमी ख्वाहिश को पूरा करेगा और हुक्म को कुर्बान करेगा. एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के ज़माने में जब शराब हलाल थी, शराब का दौर चल रहा था एक साथी के घर पर, एक साहबी के घर पर. और शराब कैसी चीज़ है कि हर नशे वाली चीज़ बड़ी मुश्किल से छूटती है. तो दौर चल रहा था. इसी दौर के दौरान में कान में आवाज़ पड़ी कि शराब हराम कर दी गई है. अब एक तरफ हुक्म आया है, एक तरफ ख्वाहिश है कि जी चाह रहा है शराब पीने को, और हुक्म आया है कि हराम कर दी गई है. ये आता है कि जिसके हाथ में थी उसके होंठों तक नहीं पहुंची, और जिसके होंठों तक पहुंच गई थी हलक से नीचे नहीं उतरी. जितनी घड़ों में शराब भरी हुई थी सारी की सारी शराब उठाकर फोड़ दी. उस वक्त मदीने में शराब ही शराब बह रही थी कि हुक्म आ गया. तो क्योंकि यकीन बना हुआ था इसलिए उसे हुक्म को पूरा करना आसान हो गया. तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें भी सबसे पहले अपने अंदर के यकीन को बदलना है इस दावत के जरिए से. ये दावत तबलीग वाला काम, ये इज्तिमाआत, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, ये इसीलिए है ताकि हमारे अंदर अपने दीन की कमज़ोरी का एहसास पैदा हो, हमारे अंदर अपने ईमान की कमज़ोरी का एहसास पैदा हो.
आदमी के अंदर जब किसी चीज़ का एहसास पैदा हो जाता है तो फिर किसी को कहने सुनने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी खुद ही उसकी फिक्र में लगता है। जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के अंदर ये एहसास था, तो छोटी छोटी बातों पर अपने मुनाफिक होने का डर पैदा होता था, कि अपने ईमान की कमज़ोरी का एहसास पैदा होता था, अपने मुनाफिक होने का डर पैदा हो जाता था कि आदमी के अंदर जब किसी चीज़ का एहसास हो जाता है तो आदमी खुद ही उसकी फिक्र करता है। तो ये इज्तिमात का होना ये इसीलिए है ताकि हमारे अंदर अपने ईमान की कमज़ोरी का, अपनी दीन की कमज़ोरी का एहसास पैदा हो। Sebelumnya hadirin, beliau katakan juga kepada kita bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka datang dalam kehidupan mereka ahwal, dan datang juga ahwal itu dalam kehidupan kita. Namanya kehidupan ini datang keadaan berbalik-balik, tidak semuanya keadaan yang enak, datang keadaan yang tidak enak. Tidak selamanya kita untung, datang kerugian. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan ini hadirin? Halat yang datang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi asbab rujuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada zaman kebunuran datang di Madinah Munawwarah hadirin. Dan Hadrat Umar radhiyallahu anhu mengirim surat ke Mesir untuk meminta bala bantuan. Bantuan dikirim begitu banyak, Pak. Sembako dikirim demikian banyaknya, sehingga kafilah yang pertama di Madinah, kafilah yang terakhir di Mesir. Begitu panjangnya kafilah seperti itu mampu dikirim. Tetapi hadirin, keadaan tidak berubah. Bahkan sahabat ada yang memotong kambing, setelah dibelah kambing itu nggak ada dagingnya, tulang semuanya. Lantas berteriak, ya Muhammad, apa yang terjadi pada umatmu? Lantas Umar bin Khattab dikasih tahu, mimpi didatangkan kepada seorang sahabat. Sahabat tadi disampaikan berita dari Rasulullah SAW, beritahu sama Umar. Umar itu kan orang pinter. Itu bahasa dari Rasulullah. Kasih tahu Umar, Umar kan orang pinter. Maka kemudian dipanggillah ahli suruh yang lainnya. Diminta pendapat mereka, keadaan seperti ini, datang ke buluran, dan pemasukan sembako pun sudah banyak, tapi masalah tidak selesai. Kambing pun dipotong, tiba-tiba yang keluar tulang tok, nggak ada dagingnya. Kemudian sahabat tadi mendapatkan mimpi jumpa Rasulullah SAW, katakan, Umar itu kan orang pintar, apa maksud semua ini? Maka sahabat yang lainnya memberikan pandangan, wahai Umar, ahwal datangnya dari mana? Maka kita rujuk ke situ. Keadaan ini kan bukan datang dengan sendirinya, bukan dari Mesir, bukan dari Syam, datangnya dari Allah. Maka kita rujuk kepada Allah. Kenapa kita lari ke kanan dan ke kiri? Lari langsung kepada Allah. Lantas Umar bin Khattab beristighfar dan bertobat karena menyelesaikan masalah bukan melalui amal, tidak memperhatikan amal dalam menyelesaikan masalah. Orang beriman menyikapi keadaan itu dengan amal, sedangkan orang-orang kafir menyikapi keadaan dengan keadaan, sehingga keadaan mau diselesaikan dengan keadaan atau materi yang lain, maka Allah tambah lagi masalah dalam kehidupannya. Sedangkan orang beriman kalau didatangkan ahwal, dia paham ahwal atau keadaan datang dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah, maka dia lihat apa yang dimaui oleh Allah, apa hukum Allah yang berhubungan dengan keadaan itu. Orang beriman menghubungkan keadaan dengan awamir, dan awamir itu dikerjakan ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar memerintahkan semua sahabatnya datang ke medan dan sholat istisqa. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Belum lagi selesai doanya, awan jadi hitam, hujan berderas diturunkan oleh Allah. Semua masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan masalah-masalah yang kecil untuk sebelum datangnya masalah-masalah yang besar nanti di akhir. Kenapa masalah didatangkan? Supaya ada sifat rujuk kepada Allah, supaya dengan masalah datang kita istighfar, ingat dosa-dosa kita, ingat kelemahan-kelemahan kita, dengan perbanyak istighfar dan doa, akhirnya ta'alluq kita bertambah dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah dengan kudratnya yang tidak bisa diselesaikan dengan asbab-asbab materi dan kebendaan. Hadirin, berapa amal yang naik ke atas? Seandainya amal-amal itu yang disukai oleh Allah, maka Allah turunkan keadaan-keadaan yang kita sukai. Kalau amal yang naik ke atas amal-amal yang tidak disukai oleh Allah, sama dengan seperti kita mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang datang itu bukan untuk memundurkan kita,
keadaan yang didatangkan atau masalah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan supaya kita lupa Allah. Justru sebaliknya, keadaan yang didatangkan itu untuk menambah ta'aluk kita dengan Allah, untuk menambah amal kita dengan Allah, menjadi asbab rujuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah usaha dakwah dan tabligh ini yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Hari ini berapa banyak asbab-asbab materi dan kebendahan yang dimiliki oleh penjuru-penjuru dunia, tidak kurang sedikit pun, tapi masalah semakin bertambah, keadaan semakin ruwet. Maka keadaan ini tidak akan selesai hadirin kecuali kita istighfar dan bertobat dan keliling seluruh dunia. Anjurkan semua umat untuk beristighfar dan bertobat. Dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala akan rubah keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan ini kepada keadaan-keadaan yang kita inginkan semuanya hadirin. बस हमें ईमान की मेहनत करनी है और अल्लाह से रो रो कर ईमान की हकीकत को मांगना है। अब ये थोड़ा सा वक्त बाकी है, असर के बाद का वक्त बहुत कीमती है। जिन भाइयों की जेब में तस्बीह हो वो अपनी 3-3 तस्बीह पूरी कर लें, और जिन भाइयों की ज़रूरत हो वो अपनी ज़रूरत से फारिग होकर अजान से पहले मस्जिद में आ जावें। इंशाअल्लाह मगरिब के बाद हज़रत मौलाना का भी बयान होगा, आपके सामने तकाज़े पेश किए जाएंगे, उस वक्त खड़े होकर अपने अपने नाम पेश करिए। Demikianlah hadirin, dengan usaha dakwah dan tabligh ini akan menimbulkan semua keadaan-keadaan yang baik, dan akan keluar daripada anggota tubuh kita amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan siap menanggung berbagai macam penderitaan dan kita siap mengorbankan apa saja tatkala beradu bertabrakan dengan urusan-urusan keperluan dan nafsu serta syahwat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita selalu siapkan diri kita untuk sambut takaza-takaza agama. Semakin banyak kita berkorban sejauh-jauhnya selama-lamanya dan usaha dakwah dan tabligh ini, maka sebanyak itu kekuatan iman akan meresap dalam hati kita. Mudah kita amalkan agama dengan sempurna, dan kita akan jadi asbab tersebarnya amal-amal ke seluruh penjuru dunia. Sekarang waktu lebih kurang tinggal 30 menit. Yang belum menyempurnakan tasbihatnya, istighfar selawatnya, maka kita duduk dengan tawajuh menghadap ke kiblat. Sebelum azan dikumandangkan, kita sudah siap-siap semuanya untuk masuk ke masjid untuk menyambut takbiratul ula. Kita sempurnakan zikir askar kita sebelum azan dikumandangkan. Bersedia insyaallah. Nanti akan ada terus majelis-majelis agama yang dibuat oleh para masyayikh kita ambil bagian dari awal sampai akhir insyaallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika.